प्रगटिए मर दिया गमड़ा बड़े आम केला प्रसाद सब जगत कराया जन आमल का यह स्वभाव जन आमल का जन के संग जित आवे ना आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार आनंद गुणी निधान गुरु गरीब नवाज जियो सारी संगत काज के बोलना सतनाम श्री वाहिगुरु जी।
साजे पंज प्यारे आटा अमृत वाला तैयार कीता सतगुर ने सजी अखां नूं पी के गिद्दड़ शेरां नूं ललकारे वाहिगुरु वाहिगुरु छाए जाती एकता अनेकता बुलाए जाती होवती कुचीलता कतीबन कुरान की पाप परपक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गर्क जाते साहित्य विधान की देवी देवते हो रहे संतोख सिंगा दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर मूर्त न होती जो पै करुणा निदान की साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज चवर छत्र तखत दे मालिक जोगो जोगे टल दुनिया दे सारे सत्कारयोग धार्मिक ग्रंथां दे विचों सब तो सर्वोत्तम ते सर्वोच्च ग्रंथ कुल मनुखता नूं चारे वर्णां नूं सारे धर्मां नूं अपने दरबार तो साझा उपदेश देने वाले सतगुरु और अपने दर ते आए हर एक निमाणे और नताणे नूं चुक के छाती नाल ला के प्यार ते सत्कार देने वाले शहनशाह बादशाह दे बादशाह साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन ते पवित्र चरनां विच सुभाएमान गुरु की प्यारी साध संगत
आओ सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों के अंदर बैठ के जो गुरु घर का सिद्धांत है उस सिद्धांत के उपर फुल चढ़ाते हुए साहिब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बख्शिश किया होया फतेह का सिद्धांत ओनू सारे जाने बहाल करते हुए 2 बार वाहिगुरू का सिमरन करते हुए अपने मन नूं टिकाउण दा यतन करिए। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी कहते हैं प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र जी। प्रभु की उस्तत करनी होए, प्रभु का नाम सुनना होए, ओदियां कहानियां सुनिया होण, ओदियां कथावां सुनिया होण ते मनुख दे वास्ते सब तो पहला काम है अपना मन एकाग्र करना और सावधान करना। मन नूं एकाग्र ते सावधान करया जाए। गुरु की हजूरी अंदर बैठा मनुख जदों अपना मन नूं टिकाउण दा यतन करदा ओदी हाजरी गुरु दरबार ते पक्के तौर ते लग जांदी आ। आओ अपने मन नूं टिका के और मन की हाजरी जिहड़ी है वो गुरु के दरबार ते लवाउण दा आपां यतन करिए। सारी संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बख्शिश किया है फतेह दा नारा बुलंद करो, गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया के उपर जदों भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का नाम लिया जाता तो बहुत बड़े बड़े तखलस महाराज के नाम के नाल ले जाते। दशमेश पिता, शमशेरे बहादुर, सरबंसदानी, कलगीधर पिता, चटिया बाजा वाले, तख्तां वाले, ताजा वाले, शहनशाह दे शहनशाह, बादशाह दे बादशाह, पुत्रां दे दानी, सरबंसदानी, पिता दे दानी और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी एडी महान शख्सियत ने जिन्हां ने अपने 41 साल 9 महीने और 15 दिन की उम्र दे विच 41 साल 9 महीने 15 दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इन्हां सालां दे अंदर जुगा जुगा तक दा काम करके गए और उन्होंने जो कुछ किया। सत्कारयोग भाई नंद लाल जी फारसी के महान विद्वान और गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 52 कवियों विचों महान कवि जिन्होंने अपनी कलम तो महाराज की सिफत लिखदियां आख्या नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एस दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हाकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। दुनिया के बादशाह, दुनिया के शहनशाह, जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज की गल आ जाए उथे दुनिया के सारे बादशाह, दुनिया के सारे शहनशाह फिके पै जाते हैं। उथे केवल ते केवल गुरु गोबिंद सिंह महाराज का चमकदा होया चेहरा साडे सामने आ जाता। पटना साहब की धरती नूं आपां नमस्कार कर लईए, फिर मैं तुहाडे सामने जिहड़ा प्रसंग कहना है मैं उत्थे सीधा पहुंच जाना है। पटना साहब की महान धरती है। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज अपने परिवार नूं नाल लेके गए ते पटने जाके महाराज जी पढ़ा कर दिया। एक खिले मैं इत्थे रुकना है। गुरु नानक पातशाह महाराज का जीवन पढ़िया पता लगता है कि गुरु नानक पातशाह जी अपनी पहली उदासी वेले ना पटने शहर पहुंचे। हाले पटने विच महाराज ने पैर नहीं धरिया, गंगा नदी के कंढे महाराज जी तुरे जा रहे हैं, भाई मर्दाना साथ है ते उस गंगा नदी के कंढे तो एक महान लाल लभ्या, एक हीरा लभ्या, बड़ा अनमोल, बड़ा कीमती, चमकदार। गुरु नानक पातशाह कहने लगे मर्दाना हीरा चक ते सांभला। भाई मर्दाना जी ने चुक्या, लड़ बन लिया, तुरे जांदे आ। पटने शहर तो बाहर एक रुख दे हेठा महाराज जी बैठ गए, आसन ला लै। भाई मर्दाना जी सवाल करदे आ महाराज दुनिया दे ऊपर 4 वेद, 27 स्मृतियां, पुराण, शास्त्र, अंजील, बाइबल, तौरेत, जंबूर बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ ने। दुनिया ते बहुत बड़े बड़े महापुरख आए, महात्मा आए, विद्वान आए, ब्रह्म ज्ञानी आए, संत जन आए। वो सारे इसे गल ते जोर दिंदे आ भी मनुख दा जन्म बहुत कीमती है ते मनुख नूं हर वक्त परमात्मा दी बंदगी और सिफत करनी चाहिदी है ताकि वो अपने इस आउण जाण दे गेड़ तो मुक्ति पा सके। पर पातशाह इन्ने महात्मा दे कहण ते और इन्ने ग्रंथां दे प्रचार करन ते भी लोग इस गल नूं क्यों नहीं समझदे। गुरु नानक पातशाह जी सवाल का उत्तर देने लगे है। महाराज कहने लगे मर्दाने आ जिहड़ा लाल है ना तेरे कोल, ये पटने शहर में जाके ना जिथे तेनों सौदा चंगा लगे उत्थे वेचिया ते इहदा मुल लाया। भाई मर्दाना चले गया, पहली दुकान ते गया, मठियाई वाली दुकान ते उन्हें दिखाया, लाल कहन लगा दा की मुल पाएगा? वो कहंदा मैं अध भाव मठियाई दे दूं। उन्होंने नहीं पता भी ये लाल कितना कीमती है। उन्हें सोचा भी पत्थर है पर थोड़ा चमकदार पत्थर है, उन्होंने समझ नहीं। अगे गया भाई मर्दाना कपड़े वाली दुकान ते, भाई दा कला मुल पाएगा? वो कहंदा 2 गज कपड़ा दे देंगा। उस तो अगे गए, सब्जी वाले ने कहा 2 मूलियां सब्जी दे देंगा, होर तो बद के कुछ नहीं दे सकता। ते अगे दुकान आ गई साल सराय जौहरी दी। हुण जौहरी परख करदा है, उन्होंने पता है असल सोना केड़ा है, असल हीरा केड़ा है ते केड़ी चीज विच असलता है, किहदा मुल किन्ना है। वो जौहरी दी
ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਧਰਿਆ, ਲਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਦਓਗੇ? ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੇ 101 ਮੋਹਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ? 101 ਮੋਹਰ। ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲਿਆ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਦਿਆਂ। ਆਹ ਤਾਂ 101 ਮੋਹਰ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਇਹ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁੱਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਗਵਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਘਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਨੂਰ ਆਇਆ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪ ਚੜਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਔਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ 14 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਰਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਸਤੂਰ ਆਇਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਨੂਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਲਕਟੇ ਜਿਗਰ ਉਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਪਟਨੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 32 ਵਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, 32 ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਔਲਾਦ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਵੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੱਕ ਰਗੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਸ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 32 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 32 ਸਾਲ ਮਜਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨੱਕ ਰਗੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਸਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਝੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਝੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 25 ਸਾਲ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ
ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਔਰ ਐਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਧਾਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਦੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੌਕਿਕ ਪੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਗਾਥਾ ਕਹੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਗਏ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜਾਅ ਕੀਤੇ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਕਨੇਜ ਪਿੰਡ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੀਰਾ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਂਗੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਗਏ। ਨਾਂਗੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਛੱਤਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਛੱਤਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੇਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਬਾਲੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਸਿੱਖ ਰੱਖ ਲਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਤਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਮਸਤਾਨਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ ਘੱਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ ਉਹਦਾ ਗੋਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਭੇਡਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ? ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਦਾਨਿਆ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਬਚ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਾਜਕ ਪਿੰਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਜਕ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੱਬ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਪਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 3 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖਾਕ ਛੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਜ਼ਕ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁਖੂ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਜ਼ਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਿੰਡ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਗਲਵਾੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੜਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਪੜਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਇਸੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ 9 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ, 9 ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤਖਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਿਠਾਵਾਂ ਧਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਮਹਿਲ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਓ, ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਹੀਰ ਘੱਟ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਢਾਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਾਲੀ ਦਾ ਜਥਾ ਕੁਝ ਹੈ
सजे हुए दरबार के अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी शाहाबाद तख्त सजा के बैठे ने। गुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे महल माता सुंदर कौर और माता साहब कौर भाई मनी सिंह दे समेत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन चरणों में आण के नतमस्तक होए मत्था टेकिया। चरणों में शीस नवा के माता सुंदर कौर दी चार चपेरे सारी संगत दे वाले चेहरे तकदे ने, सारियां वाले वेखिया। जदों सारे दरबार दे अंदर कला कला चेहरा तक लिया ना ते माता सुंदर कौर जी नूं अपने साहबजादे किते नजर नहीं आए। माता सुंदर कौर नूं अपने साहबजादे अपने पुत्र प्राणा तो प्यारे पुत्र जिन्हां दे लई मनां दे विच बड़ा चाह और मन विच बड़ियां सदरा रीझां सन, ओह किते नजर नहीं आए। ते माता सुंदर कौर जी सवाल करदे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सच्चे पातशाह नूं सवाल कीता। वेख के चार चपेरे भरे दरबार नूं माता जी पुछण लगे सच्ची सरकार नूं किथे छड्ड आए स्वामी मेरे परिवार नूं, भालदे लाला नूं नैण दुहारे जी आउंदे नहीं नजरी किधरे मेरे दुलारे जी। सवाल कीता सच्चे पातशाह जी परिवार किथे छड्ड के आए? साहबजादा एक भी नजर आ रहा। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, कोई भी एक भी पुत्र नजर नहीं आ रहा। कि किते खिलन गए ने, तो गतका खिलन गए ने, किते कोई होर प्रबंध करन गए ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं सवाल होया तो सच्चे पातशाह महाराज जी उत्तर देण लगे। संगत सारी उत्थे विराजमान सी ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तखत ते सुभाईमान सी। ये गल चेते विच रखियो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बारे में पहला भी बेनती की है सच्चे पातशाह महाराज के वर्गा कोई शहनशाह दुनिया ते नहीं। असी ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज का दरबार तां छड्डीए जे इस दरबार तो वड्डा कोई दरबार होवे। यह दरबार सारियां तो वड्डा है। वड्डे कियां वड्डियाइयां किश कहना जाए, यह वड्डा दरबार है और इहदियां वड्डियां वड्डियाइयां ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी शहनशाह दे शहनशाह ने, बादशाह दे बादशाह ने। ओहदे दरबार दी शान दे तुल होर कोई दरबार दुनिया ते नहीं हो सकदा। यह पक्की 100% गारंटी है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी बाबत जिहड़ी मैं पहला बेनती कीती सी भी साल सराए जिन्हें गुरु नानक पातशाह महाराज की सेवा की सी पटने की धरती ते, ओहदे ही परिवार विचों सी राजा फतेह चंद मैणी और राणी मैणी जिन्हों असीं कहने पटने की धरती ते ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं अपना पुत्र बना के अपनी गोद विच खिलाउण वाली राणी मैणी और राजा फतेह चंद मैणी जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे लई रोज नਵੇਂ ਤੋਂ नਵੇਂ पकवान तैयार करने, रोज अपने पुत्र नूं उहदे विचों नजर करना। साध संगत और राजा फतेह चंद और राणी मैणी ये सालसराय दे परिवार विचों सन। ये सालसराय दी अंशवंश सी ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी नूं उन्हां ने छोले और पूड़ियां जिहड़ा उत्थे प्रसादा छकाया। ते अज भी गुरुद्वारा मैणी संगत विखे ये लंगर चलदा रहिंदा। मैणी संगत गुरुद्वारा उस स्थान ते बनया होया। एक बेनती होर करदे हां, पटना साहिब दी धरती सी, असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। ते प्रकाश दिहाड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा भाई गुरदास साहिब जी ने कहा वह प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला। भाई गुरदास साहिब असल विच इतिहास विच दो होए ने। एक भाई गुरदास साहब ओ जेड़े गुरु अर्जन देव महाराज जी दे मामा जी लगदे आ और गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दे भतीजे लगदे जिन्हां ने 40 वारां लिखियां ने, 676 कविता लिखे ने और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पहला स्वरूप अपने हथी लिखे। दूजे भाई गुरदास साहब 52 कवियां विचों ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दरबार दे कवि ने जेड़े अमृत छक के गुरदास सिंह बने, उन्हां ने भी एक वार लिखी आ। उस वार दे विच जिक्र आउंदा है वह प्रगटियो मर्द गमड़ा वरियाम केला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। दुनिया के तख्ते ऊपर निगाह मार लियो, किते भी ये उदाहरण नहीं मिलेगी कि कोई गुरु ते है कि वो चेला भी बनया। कदे नहीं मिलेगा भी गुरु कदे चेला बनया होवे। इस घर दी कमाले करामात है। जेड़ा आप गुरु है वो आप चेला भी बन जाता है। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी मर्द अगमड़े वरियाम अकेले ने, उन्हां वर्गा होर दूजा कोई नहीं, उन्हां वर्गा मर्द कोई नहीं, उन्हां वर्गा कहनी ते करनी दा समर्थ कोई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी छोटी उम्र है, आपां बचपन दी यादां भी नाल नाल देख लईए। सच्चे पातशाह महाराज जी दे सोहणे इन्हां गुट्टां दे विच ना 2 सोने दे हीरा जड़े कंगण माता गुजरी जी ने पहना दिते। माता नूं चाह है भी मेरे घर पुत्र 32 सालां बाद और अपने पुत्र दे हार श्रृंगार दे लई सोने दे कंगण करवा के पाए। पटना साहिब दी धरती सी। गुरदेव जी बाल चोजां दे अंदर अपने बालक साथियां
ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਵਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਗਣ ਲਾਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਲਹਿਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਲਕਟੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਗਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਵਾਏ। ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਣ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਕਿ ਕੰਗਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਗਣ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਗਾ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਗਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਗਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਗਣ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਨਾਏ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਗਣ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਕੰਗਣ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੰਗਣ ਮੈਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਸਵਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਗਣ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਲਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜੂ, ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ। 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ ਸਿਆ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਰਨੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਇਹ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਅੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਫੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੱਕਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਹੱਥਾਂ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ
इन्हां पुत्तरां तो चारे लाल वारते, इन्हां पुत्तरां तो चारे लाल वारते, इन्हां पुत्तरां तो चारे लाल वारते। गुलाम बच्चे ने उचारते, सहज नाल गुलाम बच्चे ने उचारते, इन्हां पुत्तरां तो चारे लाल वारते, इन्हां पुत्तरां तो चारे लाल वारते। छोटिया ने कंदिया भजन वारिया, वड्डिया ने लाड़ी मौत नू विहा लिया, वड्डिया ने लाड़ी मौत नू विहा लिया। छोड़ छोड़ जालमा कड़ी समारते, छोड़ छोड़ जालमा कड़ी समारते, इन्हां पुत्तरां तो चारे लाल वारते, इन्हां पुत्तरां तो चारे लाल वारते। जिगर दे सावे अखियां दे ते हथी अपने दातिया वारिया, जोड़ा विच चमकौर दे वारिया, ते जोड़ा नीहां दे विच थले आ रिया। लोक ने तप कर दे ते हो काम तो कर निशार आया, सारा वार परिवार फिर भी आख्या सी एक किश्ता नाल है कर्ज उतार आया। रखिया भरोसा एक निरंकार ते, रखिया भरोसा एक निरंकार ते, इन्हां पुत्तरां तो चारे लाल वारते, इन्हां पुत्तरां तो चारे लाल वारते।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਗੇਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਕਾਹੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟਿਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੁਣ ਉਖੜ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਭਾਵ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਵੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ, ਮੇਰੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕੀ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨਮਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ, 2 ਰੱਖਣਗੀਆਂ, 3 ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ ਮੋਦੋ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੋਲ ਬੈਠੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਥੋੜੋ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੌਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ 4 ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਕੜ ਆ ਗਈ, ਔਕੜ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, 4 ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ 4 ਤੇ 1000 ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਮੇਲ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੀਆਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਂਦਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਪੁੱਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੋਟੀ ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਆਸ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਛੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਿਛੜਿਆ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਤੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਭਰ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਤੀ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ ਵੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਖ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 2 ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਡਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਲੜ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
महाराज जी सरमसदानी ने, पर जे सोचिए सरमसदानी किहਨਾਂ ਲਈ बने, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ बने आ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ। फिर ਅਸੀਂ किरत घट बन के ना उस गुरु का दरबार छड़ के किसी दूजे के दरबार ते क्यों जाने आ, जब सानू पता भी साडा गुरु साडी खातर एडी घालना घाल के गया। साध संगत माता गुरु जी के चरणों में मत्था टेकदा बंदा हर वक्त जदों इन्नी गल सोचदा भी माता ने किहड़े जिगरे दे नाल अपने पोतरे तोरे होणगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे ए मेरे पुत्र मैं चार ते वार दिते, पर मेरा खालसा पंथ आ सामने जिउंदा है, ये किसे नूं खत्म नहीं होएगा। ये आपां नूं धीआं पुत्र कह के महाराज ने नवाजिया है, आपां नूं धीआं पुत्र वाला सन्मान दिता है। कोल खड़ा चौधरी डल्ला अखां विचों हंझू आए, हंझू पूछ के दोबारा गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सामने खलो गया, हाथ जोड़े उन्हें गल विच पल्ला पाया, कहन लगा सच्चे पातशाह दीन ते दुनिया दे मालक दशमेश पिता सरमसदानी कलगियां वाले पातशाह महाराज तुहाडे चरणां दे विच इक बेनती करनी है। सच्चे पातशाह कहन लगे करो बेनती। कहन लगा पातशाह मैनूं तुहाडे उत्ते एक शिकवा है, एक गिला है, एक गुस्सा है मैनूं। महाराज कहन लगे डलिया तैनूं किहड़ा गुस्सा है। कहन लगा सच्चे पातशाह जिदन तुहाडे उपर एडी मुसीबत एडी औकड़ एडी विपदा आई उधर मैनूं याद क्यों नहीं कीता। महाराज एक चिट्ठी लिख के घल दे, सुनेहा घल दे, तुहाडा सिख डल्ला अपने 500 जवान लेके आउंदा। महाराज 500 मेरे तगड़े तगड़े बलवान वीर योद्धा ने मेरे कोल। महाराज जे मैं उन्होंने लेके आ जांदा ना ते तुहाडे पुੱਤ कुर्बान ना हुंदे, तुहाडे पुੱਤ शहीद ना हुंदे, तुहाडे कोल हुंदे तुहाडे पुੱਤ। अज जे तुहानूं विपदा झलनी पई, इन्नियां मुसीबतां विचों लंघना पिया ते मैनूं दुख है भी तुसीं मैनूं क्यों नहीं बुलाया, मैनूं शिकवा है, मैनूं गिला है। चौधरी डल्ला गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सामने खलो के अपने मन दा शिकवा की जार कर रहा ढाडी थोर लेना नूं हे
कमाल कोई ना, आपे गुरु ते आपे ही बने चेला, आपे गुरु ते आपे ही बने चेला, दे तेरे जिहा भी दीन दयाल कोई ना। सब कुछ मार के खिड़खिड़ हंसदा रे, ऐसा मांगे जम्मिया लाल कोई ना। सारा जग जानदा, पैना नहीं सी हौसला वजीर खान दा। मेरी दाद तानू सारा जग जानदा, पैना नहीं सी हौसला वजीर खान दा। पुछदा भमती का तो दुख झल्लिया, पुछदा भमती का तो दुख झल्लिया, मैनू क्यों ना बादशाह सुनेहा कल्लिया, मैनू क्यों ना बादशाह सुनेहा कल्लिया, मैनू क्यों ना बादशाह सुनेहा कल्लिया। क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूं जो तुमने परोपकार की। एक खालस खालसा पंथ सजा जातों के भेद निकाल दिए, उस तेग के बेटे तेग पकड़ दुखियों के काट जंजाल दिए। इस देश वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अडोल बैठे आ। चौधरी साहब महाराज के सन्मुख होकर हथ जोड़ के बेनती करन लगे, पातशाह मैनू शिकवा तुहाडे उपर बहुत वड्डा है। मेरे मन विच मैनू ये गल बार बार खाई जा रही है कि जे किते तुसीं मैनू सुनेहा घल दिंदे ना ते तुहाडे पुੱਤ अज तुहाडे कोल हुंदे, तुहाडे पुੱਤ शहीद ना हुंदे, तुहाडा परिवार अज बिखरदा ना, तुहाडे पुੱਤਰ तुहाडे कोल हुंदे, आनंदपुर साहिब तुहाडे कोल हुंदा। महाराज तुहानू दुख ना झलने पैंदे। सच्चे पातशाह इन्नियां तकलीफां इन्नियां औकड़ां तुहानू ना सहन करनियां पैंदियां जे किते मैनू सुनेहा घल दिंदे। चौधरी डल्ला जिहड़ा है ना, ये बड़ा धनाड़ व्यक्ति है, इलाके का सबो की तलवंडी का चौधरी है। ये इलाके में कई पिंड पैंदे आ ते चौधरी साहब के कोल 500 जवान ने, 500 ओदे सिपाही ने, उन्हें जेडे अपने बलवान सूरबीर रखे हुए हैं। कहने लगा पातशाह 500 जवान मेरे कोल है, उन्होंने मैं खाण वास्ते वधिया तो वधिया जिहड़ियां ओ वस्तां दिना, उन्होंने रहण वास्ते प्रबंध किया होया, उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है, वो पूरी मेहनत और मुशक्कत करते हैं ते सच्चे पातशाह महाराज तनख्वाह ते रखे हुए हैं। सच्चे पातशाह मैं तनख्वाह उन्होंने दिना, जो कुछ मैं चाहता करवा सकता सा। एक बेनती करदे आ, जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे इत्थे आउण दा पता वजीर खान नूं लगा ना, सरहंद दे सूबेदार नूं, ते वजीर खान सूबेदार ने सुनेहा कलिया डल्ला नूं, कहण लगा चौधरी गुरु गोबिंद सिंह नूं मेरे हवाले कर दे। ते चौधरी साहब ने मर्दां वाला उत्तर दिता, कहण लगा ओ वजीर खान जदों तक गुरु गोबिंद सिंह मेरे इलाके विच है ना, तू ते की दिल्ली का बादशाह औरंगजेब भी आ जाए ना, तां भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज वाल कोई अख चुके नहीं वेख सकता।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਘੱਲ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਗ ਮੁੱਕਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੰਦ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਜ਼ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਹਾਨ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਦਾ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ।